যদি হয় তার মানে বেসের সাইডে পি টাইপ মেটেরিয়াল আছে, এমিটারে আছে এন টাইপ মেটেরিয়াল। সো পিএন যে জাংশনটা এখানে তৈরি হবে সেটাকে আমরা পিএন জাংশন ডায়োডের সাথে we can compare that, and PN junction diode will be activated when the voltage applied across the junction is 0.7. That means যখন বেস এমিটার টার্মিনালের ভোল্টেজটা 0.7 হবে তখন আমাদের ট্রানজিস্টর will be activated, will enter into the active region. এই কারণে VBE টা অলওয়েজ 0.7 এ ফিক্স। ঠিক আছে, আমরা ধরে নিয়েছি যে আমাদের ট্রানজিস্টরটা অ্যাক্টিভ রিজনে এন্টার করেছে এবং অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কাজ করছে। সো VBE মাস্ট বি 0.7। ওকে, জি ম্যাম, এখন ক্লিয়ার হয়েছে। ওকে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে লেকচার 2 নিয়ে? লেকচার 2 তে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আর যদি না থাকে আমি লেকচার 3 টা স্টার্ট করছি। If I just go back and review a little bit about lecture 3. In lecture 3 we have started learning about field effect transistor, where we initially learned what is the similarities and the differences between the BJTs and FET, although those two are the transistors, and functionality of FET is also same as BJT, which will be used as to design the amplifiers or digital switches or impedance matching circuits. Then we have seen the classification of FET. The primary classification is, we can say FET can be divided into two types, JFET and MOSFET. Again, JFET can be of two types, N channel, P channel. MOSFET is of two types basically, depletion type, D type, and enhancement type. Again, D-MOSFET can be of two types, N-channel, P-channel type. E-MOSFET can be of two types, N-channel, P-channel type. Then we started learning about N-channel JFET. Okay, there we have seen that all the FETs will be having three terminals, gate, drain, and source. Alright, and it has been written over here that JFET can be of two types, N-channel type and P-channel type. Then, water analogy of FET is something like here gate is a gate to source voltage which will be used to control the water flow, or that means the current flow in the FET. The current should be the drain current, which can be considered as an output current, and the source is a drain to source voltage, which can be compared as the potential or pressure of the water which will be coming through the tap. Okay, and drain is the collection or a collecting point for the gate current, that is the output current which will be flowing through the JFET. Now, if we consider the construction of JFET, N-channel JFET, there the substrate would be the N-type material, and on the both side of the N-type material will be using P-type material. So as a result, you can say that in the middle of the FET, a continuous N-channel will be already created. These two P-type material will be interconnected and will be connected to the gate terminal. And since P and N-type material is there inside the JFET construction, so depletion region will be created automatically. And on the one side of the N-channel, the terminal will be known as a drain terminal, and the other side will be called the source terminal. Now, if we want to activate this JFET, what we'll have to consider? We have to consider three basic operating conditions where VGS, that is gate to source voltage, will be kept 0, and we will increase drain to source voltage, VDS, that is VGS 0, VDS greater than 0, positive. Another case is VGS now will be less than 0, that is negative, and VDS will be positive. And another condition is voltage control resistor, that means our JFET can be used as a voltage control resistor type device. Right? Now, if we consider the first case where the gate to source voltage VGS, that is gate voltage, is kept 0, but we will increase the drain to source voltage as a positive value. তার মানে আমরা ড্রেন টু সোর্সে পজিটিভ ভোল্টেজ দিয়েছি, গেট আর সোর্সকে 0 ভোল্টেজে রেখেছি, তাতে করে যেটা হবে এন চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন ফ্লো করতে শুরু করবে ফ্রম সোর্স টু ড্রেন। অ্যাজ এ রেজাল্ট ড্রেন টু সোর্সে একটা কারেন্ট ফ্লো শুরু হবে, VGS টা 0।
কারেন্ট ফ্লো হতে হতে যেটা হবে আমরা দেখেছি এখানে যে আমাদের ডিপ্লেশন রিজিয়ন will start to be wider at the top of the N channel and it will be thinner at the bottom of the N channel. As a result, ডিপ্লেশন রিজিয়নটা ঠিক হতে হতে মানে ওয়াইড হতে হতে উপরে একটা সময় গিয়ে একটাকে টাচ করবে which will look like pinch of the fingers. That means এখানে N channel একটাকে টাচ করে যাবে, এরপরে আর ডিপ্লেশন রিজিয়নের মধ্যে দিয়ে এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট মানে কারেন্টের ভ্যালুটা আর বাড়বে না। দ্যাট মিনস যখন এই পিঞ্চ অফটা হয়ে যাবে ডিপ্লেশন রিজনে, তখন যে কারেন্টটা ফ্লো করবে, কারেন্ট উইল রিমেইন স্যাচুরেটেড এট দ্যাট পয়েন্ট and the voltage, that is the applied voltage drain to source, যে ভোল্টেজে এই পিঞ্চ অফটা হয়, that voltage is known as a pinch off voltage. The positive voltage applied across the drain to source terminal for which the pinch off of the depletion region will be occurred is known as a pinch off voltage. VDS equals to VP. So when VDS equals to VP, এই ঘটনাটা যখন ঘটবে তখন আমরা কারেন্ট পাবো হচ্ছে স্যাচুরেটেড কারেন্ট or maximum current through the FET or JFET. এবং এই যে কন্ডিশনটা আমরা কনসিডার করছি সেখানে গেটের ভোল্টেজটা রাখা হয়েছে 0. এখন সেকেন্ড কেস আমরা যেটা পাবো, এখানে যদি আমরা ওয়েভ ফর্মটা দেখি, দিস ইজ আ ড্রেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ, যে ড্রেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভটাতে আমরা ওয়েভ ফর্ম পাবো ID versus VDS, and here we can see that when VDS is equals to VP, that is pinch of voltage, current is IDS, that is a maximum current. After that, the current will remain at the saturation level where VGS will be considered as 0 volt. Now, if we increase the amount of voltage, gate voltage as negative potential, আমরা যদি নেগেটিভে বাড়াই, এখানে বলা হয়েছে যখন আমাদের VGS টা 0 এবং VDS টা ভোল্টেজ VP থেকে বড়, তখন আমরা JFET কে একটা ইকুইভ্যালেন্ট কারেন্ট সোর্স হিসেবে কনসিডার করতে পারি, যার কারেন্টের ভ্যালু হচ্ছে IDSS অ্যামাউন্ট। নাও এখানে সেকেন্ড কেসে যেখানে VGS টা হবে নেগেটিভ আর VDS টাকে আমরা পজিটিভ পটেনশিয়ালে বাড়াতে শুরু করব, কি হবে তখন? সেম কন্ডিশন হবে, যে পিঞ্চ অফ হবে, আমাদের ডিপ্রেশন রিজিয়নটা উপরের দিকে ওয়াইডার হতে শুরু করবে, এট সাম পয়েন্ট ইট উইল বি পিঞ্চড অফ। কিন্তু যে ব্যাপারটা এখানে হবে সেটা হচ্ছে কম VDS এ যেহেতু আমরা গেট ভোল্টেজকে মাইনাস করেছি, এখন কম VDS এবং কম কারেন্টের স্যাচুরেশনটা আমরা পাবো। সো এখানে যদি আমরা এই ওয়েভ ফর্মটা দেখি, ID ভার্সেস VDS এর যে ওয়েভ ফর্মটা, সেখানে আমি একটুখানি জুম করে দেখাই। এখানে আমরা বলতে পারছি যে when VGS is 0, ID will be IDSS. VGS টাকে যদি if we now keep on increasing at negative voltage, VGS equals to -1, -2, -3, -4, then কারেন্টের যে স্যাচুরেশনটা সেটা আস্তে আস্তে কমে আসবে, মানে কারেন্ট ফেটের ভেতর দিয়ে কারেন্টটা যাবে সে ভ্যালুটা কমে যাবে এবং স্যাচুরেশনটা কম কারেন্ট হবে এবং কম VDS এ হয়ে যাবে। আমরা যদি ইনিশিয়ালি দেখি, VDS টা যখন VP তখন স্যাচুরেশন, এরপরে VDS টা যখন আরেকটু কম তখন স্যাচুরেশন, এরপরে VDS টা আরো কমে স্যাচুরেশন, এরপরে VDS টা আরো কমে স্যাচুরেশন। এবং যখন VGS টা VP সমান হবে, মানে হচ্ছে পিঞ্চ অফ ভোল্টেজে সমান ভোল্টেজ তুমি যদি গেটে দাও তাহলে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না, the current that is drain current will be 0. ওকে, এখানে আরেকটা কথা আমি বলেছিলাম না, if we keep on increasing the VDS furthermore, তাহলে আমরা ফাইনালি এরকম একটা কার্ভ পাবো। দ্যাট মিনস আমরা VDS কে যদি একটা লেভেলের পরে আরো ইনক্রিজ করতে থাকি, then our JFET will be broken down, it will enter into the breakdown region. So আমরা এখানে তিনটা রিজিয়ন পাই, one is saturation region, one is ohmic, এই পোর্শনটাকে ohmic বলা হচ্ছে, this is a saturation region and this is a breakdown region. এরপরে আমরা দেখেছি যে ভোল্টেজ কন্ট্রোল রেজিস্টারের কথা। ভোল্টেজ কন্ট্রোল রেজিস্টারটা বলেছে JFET can be used as a variable register. কেন ভেরিয়েবল রেজিস্টার? কারণ গেট ভোল্টেজকে কন্ট্রোল করে আমরা ড্রেন টু সোর্সের যে ভোল্টেজ সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি এবং আইডিটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি। সো ড্রেইনের যে রেজিস্টারটা, সেই রেজিস্টারটা হচ্ছে RD equals to R0 by 1 minus VGS by VP whole square. এই ইকুয়েশন অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে the JFET N channel হোক P channel হোক can be considered as a voltage control register.
ওকে, যেখানে ভোল্টেজটা কে কন্ট্রোল করছে, গেট ভোল্টেজটা। ঠিক আছে, আর পিঞ্চ অফ ভোল্টেজটা মনে রাখবে প্রত্যেকটা ফেটের জন্য হচ্ছে ফিক্সড, এটা ডিপেন্ড করে কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ফেটের উপরে। এন টাইপ পি টাইপ মেটেরিয়াল নিয়ে যে আমরা যে ফেটটা কনস্ট্রাক্ট করছি, সেই এন টাইপ এবং পি টাইপের মেটেরিয়ালটা কিরকম তার উপরে ডিপেন্ড করবে আমাদের পিঞ্চ অফ ভোল্টেজটা কত আসবে। নাও আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত we have learned about the n channel JFET. Now if we consider p channel JFET, construction, applied voltage, operating condition, everything will be same, just opposite at the n channel JFET. আমরা n channel JFET এ পেয়েছি VDS টা হবে হচ্ছে পজিটিভ, VDS would be positive, BGS would be negative, জিরোর একটা কন্ডিশন থাকবে। এছাড়া এরপরে আমরা যদি VGS টাকে নেগেটিভ করি তখন দেখা যায় যে আস্তে আস্তে স্যাচুরেশন কারেন্টটা আইডিটা কমে আসে। এখানে পি চ্যানেলের ক্ষেত্রে জাস্ট আমরা অপোজিট দেখবো, এবং এন চ্যানেল আমরা দেখেছি কারেন্ট উইল ফ্লো ফ্রম ড্রেইন টু সোর্স, ড্রেইন থেকে সোর্সের দিকে আইডিএসটা flow করবে। Whereas in case of the P channel, all the scenarios will be remain same but in opposite polarity. Like VDS will be now negative, VGS will be positive, current will flow from source to drain. Okay? So এখানে VDS টা হবে negative, VGS টা হবে আমাদের positive, current will flow from source to drain. So if we consider the drain characteristics curve, so the drain characteristics curve will be ID versus VDS but negative value. ঠিক আছে, আমি কি এই পর্যন্ত গত ক্লাসে শেষ করেছিলাম, লেকচার 3 টাকে কমপ্লিট করেছিলাম? Did I start lecture 4? No, ma'am. লেকচার 4 টা স্টার্ট করিনি? না ম্যাম, আজকে ম্যাম ভোল্টেজ কন্ট্রোল থেকে পড়ানোর কথা ছিল। আচ্ছা, তাহলে ভোল্টেজ কন্ট্রোলটা তো পড়ালাম, তারপর আমি পি চ্যানেলটা জাস্ট একটা রিভিউ দিয়ে দিলাম। এখন লেকচার 3 তে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না থাকলে লেকচার 4 টা আমি স্টার্ট করব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন? এগুলো ভালো মতো বুঝে রাখো, বিকজ এখান থেকে কিন্তু বাইবার কোয়েশ্চেন আসবে। ফাইনালেও আমি তোমাদের একটা শর্ট বাইবা নিব, তো এখান থেকে কিন্তু বাইবার কোয়েশ্চেন আমি জিজ্ঞাসা করব। ঠিক আছে, এমনও হতে পারে একটা কুইজের রিপ্রেজেন্টেটিভ বা অল্টারনেটিভ হিসেবে আমি বাইবা নিতে পারি। তো এগুলো ভালো মতো বুঝে রাখো সবাই। ওকে, নাও ইফ আই স্টার্ট লেকচার 4 নাও। লেকচার 4 টা হচ্ছে আমরা জেফেট থেকে কন্টিনিউ করব, তারপরে মসফেটটা স্টার্ট করব। ওকে, তাহলে দেখো লেকচার 4 এ দেখানো হয়েছে জেফেট পি চ্যানেল জেফেট এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ইফ উই লুক এট দ্য ওয়েভফর্ম ওভার হিয়ার, you can see that waveform looks exactly same as the n channel JFET, just the voltage polarities are opposite. VDS we have applied here -5, -10, -15. So minus VDS will be applied across drain to source, and when VGS is 0, the current will be maximum current IDSS. In case of n-channel JFET, VDS will be applied as -1, -2, that means VGS negative voltage. In case of P-channel, here it will be positive. Okay, and if VGS is equals to pinch off voltage, no current will flow. Alright, here it has been written that VP equals to, that is pinch off voltage for this considered JFET is +6. So when your VGS is equals to +6, then ID will be 0. So here ID will be 0 when VGS equals to +6 volt. VDS max will indicate the maximum voltage which can be applied across the FET. If we increase the voltage applied across the FET more than VDS, then it will enter into the breakdown zone. So this is the maximum voltage which can be applied before the JFET will enter into the breakdown region. Okay, and here we can classify this zone as the ohmic region, this region as the saturation region, this is the breakdown region. So this waveform, is it clear for everyone? This is same as n channel, just opposite to it. The voltage difference polarities are opposite, that's it. Okay, ম্যাম VGS 6 ভোল্টের জন্য এটা কি বললেন? it would be 0, current would be 0 if VGS is
equals to VP. Okay? Now, in ম্যাম characteristics, এটা কি everything, কনস্ট্যান্ট নাকি শুধুমাত্র এই কার্ভটার জন্য? বুঝিনি। এই প্লাস 6টা কি কনস্ট্যান্ট নাকি শুধুমাত্র এই যে এই স্পেসিফিক এই Only যে for this JFET. If your JFET is having pinch of voltage equals to plus 4 volt. So when VGS equals to plus 4, then ID would be 0. এটা ডিপেন্ড করে এক একটা JFET এর জন্য পিঞ্চ অফ ভোল্টেজটা এক এক রকম হয়। সো পিঞ্চ অফ ভোল্টেজের সমান হলে তখন আইডিটা 0 হবে। এখন যদি পিঞ্চ অফ ভোল্টেজ প্লাস 5 হয় তাহলে সেটার জন্য 0। এটা হচ্ছে পি চ্যানেলের জন্য। আর যদি এন চ্যানেল হয় তাহলে বিপিটা হবে হচ্ছে মাইনাস। ওই মাইনাস ভোল্টেজের সমান ভোল্টেজ তুমি যদি গেটে দাও তাহলে আইডি হবে 0। ঠিক আছে? কি ম্যাম? এখানে দেখো বলা আছে if VDS is greater than VDS max, ID increases uncontrollably. That means the JFET will enter into the breakdown zone. এগুলা থেকে কিন্তু আমি ভাইভাতে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করবো, হয়তো একটা কার্ড দিয়ে বলবো যেটা আমাকে বোঝাও। এখানে VDS ম্যাক্সটা কি, ম্যাক্স এর বেশি যদি তুমি ভোল্টেজ দাও তাহলে কি হতে পারে, এগুলা কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করবো। ঠিক আছে? এই চলে গেল পি চ্যানেল JFET এর characteristics, and remember this curve which is ID versus VDS curve is known as a drain characteristics curve. Drain characteristics curve. ঠিক আছে? এরপরে আমরা যদি সিম্বল দেখি, we have N channel and P channel JFET. So this is a symbol for N channel, this is a symbol for P channel. আমরা ট্রানজিস্টরে দেখেছি, this is a symbol for transistor. এখানে একটুখানি বাঁকা করেছিল collector, base and emitter. Depending on the arrow, we could say whether it is NPN or PNP type. যদি এইদিকে arrow থাকে তাহলে NPN হবে, যদি এইদিকে arrow থাকতো তাহলে সেটা হতো PNP. Similarly, ম্যাম দুইটা চ্যানেলে তো সিমিলার মনে হচ্ছে, বুঝবো কিভাবে? হ্যাঁ similarly আছে, but look at the direction of current flow. This is opposite. Okay? ওকে ম্যাম। So এখানে আমরা N channel দেখতে পাচ্ছি, যদি অ্যারোটা ইন্টারনালি থাকে it would be N channel, যদি আউটওয়ার্ডে থাকে it would be P channel. If your JFET is N channel, current will flow from drain to source. If your P channel JFET having, then current will flow from, সবাই মিউট করো, current will flow from source to drain. So current will flow in the opposite direction. Here এখানে VDS পজিটিভ এবং কারেন্ট ড্রেন থেকে সোর্সে যাচ্ছে, VGS টা হবে হচ্ছে নেগেটিভ ভোল্টেজ। এখানে VGS টা হবে হচ্ছে পজিটিভ, কারেন্ট এখানে অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে, VDS প্লাস মাইনাস দেয়া আছে, দ্যাট মিনস VDS টা হচ্ছে এখানে নেগেটিভ ভ্যালু। ঠিক আছে? আর এখানে VDS টা হবে হচ্ছে পজিটিভ। ওকে? দুটোই একদম সেম অপারেশন, কন্ডিশন গুলো সেম, শুধু পোলারিটি গুলো হচ্ছে অপোজিট, গেট ভোল্টেজ আর ড্রেন ভোল্টেজ। ক্লিয়ার? Clear, everyone? ইয়েস ম্যাম। এটা হচ্ছে সামারি। এখন পর্যন্ত এগুলো আমি কয়েকবার করে বলেছি, ওই সামারি গুলো লেখা আছে, এগুলো পড়ে তোমরা বুঝে নিবা, মনে রাখতে হবে কখন পিঞ্চ অফ হচ্ছে, কোন কন্ডিশনের জন্য পিঞ্চ অফ হচ্ছে, পিঞ্চ অফের সমান ভোল্টেজ গেটে দিলে কি হবে, দেন পিঞ্চ অফে বেশি ভোল্টেজ তুমি যদি ড্রেইনে দাও তাহলে কি হবে, যদি গেটে 0 ভোল্টেজ রাখো তাহলে কি হয়। আচ্ছা, তাহলে এই সামারিটা দেয়া আছে। আমরা যদি এন চ্যানেলের কথা চিন্তা করি, এটা হচ্ছে এন চ্যানেল, তিনটা এন চ্যানেলের জন্য দেয়া। কি দেয়া আছে দেখো, যদি আমরা ভিডিডি মানে ড্রেন টু সোর্সে পিঞ্চ অফের থেকে বেশি ভোল্টেজ দেই তাহলে এই যে আইডিটা ফ্লো করবে, যদি গেটের ভোল্টেজ থাকে 0 তাহলে আইডিএসএস যাবে। এখন যদি গেট আমরা নেগেটিভ ভোল্টেজ দেই এবং ভিডিডিটা যদি মানে পজিটিভ তুমি বাড়াতে থাকো, এবং কি বলেছি এখানে আইডিটা 0, এখানে ভিজিজিটা যদি গ্রেটার অর ইকুয়াল টু পিঞ্চ অফ হয়, পিঞ্চ অফের সমান যদি হয় তাহলে কোনো কারেন্ট যাবে না। ওকে? আর যদি আমাদের এই গেট ভোল্টেজটা 0 থেকে, দেখো এখানে পিঞ্চ অফের থেকে কম কিন্তু 0 থেকে বড় যদি হয় তাহলে আমাদের ড্রেন কারেন্টটা ফ্লো করবে এবং ভিডিটি মাস্ট বি পজিটিভ ভোল্টেজ। ঠিক আছে? ম্যাম একটু কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি ম্যাম, এটা কি কোথায়? লাইক পি চ্যানেল আর এন চ্যানেল দুইটার জন্য না, কি সেম কন্ডিশন? সেম কন্ডিশন, সেম কন্ডিশন কিন্তু সেম, যে গেট ভোল্টেজ যখন পিঞ্চ অফের সমান তখন কারেন্ট নেই, গেট ভোল্টেজটা পিঞ্চ অফের কম হতে হবে, এবং যদি তোমার এন হয় তাহলে নেগেটিভ, যদি পি হয় তাহলে পজিটিভ ভোল্টেজ, 0 থেকে ডিফারেন্ট।
তাহলে কারেন্ট যাবে, কিন্তু কারেন্টটা হবে আইডিএসএস এর থেকে কম। এই যে দেয়া আছে 0 থেকে বড় কিন্তু আইডিএসএস এর থেকে কম, ঠিক আছে? এবং ড্রেন আর সোর্সে তোমাকে একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতেই হবে। তুমি যদি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স না দাও, মানে ফোর্স অ্যাপ্লাই না করো, তাহলে কারেন্ট যাবে না। সেই ভোল্টেজটা এন চ্যানেলের জন্য হতে হবে পজিটিভ, পি চ্যানেলের জন্য হতে হবে নেগেটিভ। দ্যাটস ইট। একটা মনে রাখবে, তাহলে অন্যটা হবে জাস্ট অপোজিট। এন চ্যানেলটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরো, তাহলে পি চ্যানেলটা হবে তার অপোজিট, ঠিক আছে? ম্যাম এন চ্যানেলের জন্য ভিডিএস টা নেগেটিভ না? ভিজিএস টা নেগেটিভ, হ্যাঁ। ভিডিএস তো তাহলে নেগেটিভ তাহলে? না, কেন নেগেটিভ হবে? এটা তো পড়াচ্ছে এতদিন ধরে। ভিডিএস টা পজিটিভ হতে হবে। নেগেটিভ হবে পি চ্যানেলের জন্য, ভিডিএস পজিটিভ হতে হবে এন চ্যানেলের জন্য। আর ভিজিএস টা নেগেটিভ হবে? হ্যাঁ, গেট ভোল্টেজটা হতে হবে নেগেটিভ। Everyone, is it clear? ড্রেন ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা ক্লিয়ার হয়েছে। এরপরে যদি আমরা দেখি এখানে ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ট্রান্সফারটা হচ্ছে ড্রেন থেকে বের করা। তার মানে, আচ্ছা আমি এখানে দেখাই, এই ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা হচ্ছে আউটপুট আর ইনপুটের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করে। ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা হচ্ছে বেসিক্যালি আইডি ভার্সেস ভিজিএস ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এটা হচ্ছে ট্রান্সফার কার্ভ, ঠিক আছে? আর ড্রেন কার্ভটা আমরা কি পেয়েছি? আইডি ভার্সেস ভিডিএস, রাইট? এটা পেয়েছি, ঠিক আছে? দেখো, আমরা যদি বিজিটির সাথে কম্পেয়ার করি, বিজিটিতে আমরা ইনপুট কারেন্ট এবং আউটপুট কারেন্টের একটা রিলেশনশিপ পেয়েছিলাম। সেটা কিসে বসিয়েছিলাম বলতো? আইসি ভার্সেস, না আইবি ভার্সেস ভিডি বিই, তাই না? হ্যাঁ, বিবিই ছিল। আর এটা ছিল আমাদের ইনপুট কার্ভ, আর আউটপুটটা ছিল আইসি ভার্সেস ভিসিই, যদি মনে থাকে। এই ছিল ইনপুট আর আউটপুট, ঠিক আছে? আর এখানে আমাদের আসবে, তুমি এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা আইডি ভার্সেস ভিজিএস, এটাকে ধরে নিতে পারো ইনপুট কার্ভ, আর আইডি ভার্সেস ভিজিএস টা হচ্ছে আউটপুট কার্ভের সমান। এবং এই আইডিটার সাথে ভিজিএস এর যে রিলেশনশিপটা, সেটা আমরা এই ইকুয়েশন থেকে পাই। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? আমি একটা তোমাদের 5 মিনিটের ব্রেক দিচ্ছি। তোমরা যেটা করবে, আমি এই যে ড্রেন কার্ভটা কি বললাম, পি চ্যানেল এন চ্যানেলের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়, এবং এই যে ইকুয়েশনটা, এটা একটু স্টাডি করো। এখান থেকে দেখে বুঝো আইডিএসএস টা কি জিনিস, ভিজিএস টা কি ছিল, ভিপি টা কি ছিল। এখান থেকে আমরা ট্রান্সফার কার্ভটা পেয়ে যাবো। ওকে, এটা ব্রেক ফর 5 মিনিট। তারপরে আমি তোমাদের ব্রেকডাউনটা দেখাবো, প্লাস আর কি মানে মিস আছে সেগুলো ডিসকাস করে দিব। এই পর্যন্ত একটুখানি স্টাডি করো। লেট টেক এ 5 মিনিটস ব্রেক। You can actually find out the transfer curve. এখানে খুব ইজি। দেখো, ভিপিটা হবে ফিক্সড। এই ভিপিটা যদি কনস্ট্যান্ট ধরো 5 ভোল্ট হয়, তুমি ভিজিএস টাকে চেঞ্জ করবে, 0 করবে একবার, 1 2 3 4 5 আইডি পাবা, আইডিএসএস টা থাকবে ফিক্সড। সো ভিজিএস কে চেঞ্জ করবে, আইডির ভ্যালু পাবে, কার্ভে বসাবে, ডান। If you have N channel JFET, VGS will be 0, -1, -2, -3. If you have P channel, VGS will be 0, +1, +2, +3. Simple as that. Your VP will be, if it is N channel, it should be minus. If it is P channel, it should be plus. IGSS will be fixed as positive, 8 milliampere, 10 milliampere, 15 milliampere, something like that. Now, if we look at the transfer curve, this is the transfer curve for N channel JFET. Here we can see that if VGS is 0, IDSS is 8. That means IDSS is given as 8 milliampere. And here ID is 0 for VGS equals to -4. That is your pinch of voltage is given as -4 volt. So what we have to do, we have to consider VGS 0, VGS -1, VGS -2, VGS -3. এই
চারটা পয়েন্টের জন্য we can use two method. One is using the equation id equals to something. Second is using this drain curve. A drain curve থেকে তুমি ট্রান্সফারটা বের করতে পারো, অথবা you can use the equation and find out the transfer characteristics curve. How? If we use the curve, তাহলে দেখো এখানে VGS 0, তার জন্য ID হচ্ছে IDSS, তাহলে VGS হচ্ছে 0, তার জন্য ID হচ্ছে IDSS. When VGS equals to -1, ID would be 4.5. So VGS -1 ID is 4.5. So this is our second point. When VGS equals to -2, here you can say IDS equals to 2. So VGS -1 -2, for that ID equals to 2. Here VGS equals to -3, ID is approximately 0.5. So here VGS -3 and the value of ID equals to 0.5. And when VGS equals to 4, ID will be 0. So these are the 4 points. You have to connect these 4 points and you will be getting the transfer curve. From drain curve to transfer curve. ঠিক আছে? তোমাকে এই কার্ভটা হয়তো দেয়া থাকবে, পাশাপাশি তুমি এটা বসিয়ে দিবে। হলো one process. Second process is you can use the, okay, you vary the value of VGS 0, -1, -2, -3, -4. And you find out the value of ID, plot the value on the curve, you will get the transfer curve. Okay? So plotting the transfer curve. First one was drawing the transfer curve from the drain curve, and the second process is plotting the transfer curve for different values of ID. If you vary the value of VGS, you will get the 4 or 5 values of ID. And if you plot the values on the curve, you'll be able to find out the transfer curve. Now, this is a shorthand method. That means এটা হচ্ছে একটা shorthand table যেখানে দেয়া আছে যদি তুমি VGS কে 0 করো তাহলে ID হবে IDSS fixed. If you fit the value VGS equals to 30% of pinch off, তাহলে ID টা হবে half of the IDSS. যদি VGS টা VP half হয় তাহলে IDS টা হবে, ID টা হবে হচ্ছে 1/4, আর VGS যদি VP সমান হয় তাহলে IDS টা হবে হচ্ছে 0. এটা হচ্ছে শর্ট হ্যান্ড মেথড। যদি আমাদেরকে প্লটিং করতে বলে আমরা প্লটিং করে বের করতে পারি, অথবা এই টেবিলটা ইউজ করে VGS এর ভ্যালু কয়েকটাকে ভ্যারি করে ID বের করে দেন কার্ভে বসিয়ে দিয়ে বের করতে পারি। ঠিক আছে? কিভাবে দেখো এখানে বলেছে যে VGS যদি 0 হয় ID হবে IDSS, এইটা একটা পয়েন্ট। যদি VGS টা VP সমান হয় ID হবে 0। তার মানে আমরা যদি এখানে n চ্যানেল দেখি তাহলে খুব সোজা বলতে পারি VGS ID versus VGS। তো যখন 0 তখন হবে IDSS, যখন VP সমান তখন হবে ID টা 0। সো এইটা হবে আমাদের ট্রান্সফার কার্ভ। মাঝখানে আরো দুটো পয়েন্ট আমরা এই কন্ডিশন থেকে বের করতে পারি। সো তোমাদের কিন্তু এক্সামে 3 রকমের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। একটা থাকতে পারে যে ড্রেন কার্ভ দেয়া আছে সেখান থেকে ট্রান্সফার কার্ভটা ড্র করো, ঠিক আছে, পাশাপাশি ড্র করবে। একটা দেয়া থাকতে পারে যে ড্রেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ দেয়া আছে, IDSS দেয়া, VP দেয়া, প্লট করো। ওকে, সো ইকুয়েশন ইউজ করে প্লট করবে। অথবা দেয়া থাকতে পারে শর্টহ্যান্ড মেথড ইউজ করে ট্রান্সফার কার্ভটা বের করো। সো আমাদের এখানে 4টা পয়েন্টের জন্য আইডি ভ্যালুটা বের করে 4টা পয়েন্ট দিয়ে কার্ভটা ড্র করতে হবে। সবাই কি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে? এই রিলেটেড একটা প্রবলেম আছে, সেটা আমি দেখাবো একটু পরে। এই পর্যন্ত সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? আরো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ম্যাম এই কার্ডটা একটু বুঝাই দেন না। এই কার্ভটা আমি একটা প্রবলেম সলভ করবো একটু পরে। এই যে এখানে দেখো দেয়া আছে যে স্কেচ দ্য কার্ভ ইফ IDS হচ্ছে 12 and VP হচ্ছে -6। ওকে, তাহলে এখানে দেখো আমাদের 4টা পয়েন্ট আসবে। একটা হচ্ছে VGS 0 আর একটা হচ্ছে VGS equals to VP। তার জন্য ID বের করবো। ঠিক আছে, এখন এখানে আমাদের দেয়া আছে IDSS হচ্ছে 12 মিলি and VP হচ্ছে -6। তাহলে একবার আমরা ধরবো VGS equals to 0 ভোল্ট, একবার ধরবো VGS equals to 0.3 into VP, একবার ধরবো VGS equals to 0.5 into VP, আরেকবার ধরবো VGS equals to VP সমান। তাহলে এটার জন্য আমরা পাবো ID equals to 12, এটার জন্য আমরা পাবো ID equals to 0। ঠিক আছে, এটা ছিল শর্ট হ্যান্ড মেথডের প্রসেস। সেকেন্ড যে কন্ডিশনটা, এখানে আমরা ID পাবো হচ্ছে IDSS এর হাফ, তার মানে 6,
এখানে পাবো আইডি, আইডিএসএস এর 1/4, দ্যাট মিনস 1/4 করলে কত হয় 3। তাহলে এই 4টা পয়েন্ট বসাও। এই যে 4টা ভ্যালু আমি পেয়েছি সেটা কোথা থেকে পেলাম? এই যে এখান থেকে 0 বসিয়েছি, তাহলে 0 ভোল্ট যখন বসালাম তখন এটা পাবো কত 12। 0.3 যখন বসিয়েছি, হ্যাঁ 0.3টা কত হবে 0.3 ইন্টু 6, এটা বের হবে হচ্ছে 6। এখানে যখন 0.5 ইন্টু 6 বসিয়েছি এটা বের হবে তখন হচ্ছে 3। যখন এখানে 6 ভোল্ট বসালাম তখন এটা হবে হচ্ছে 0। তো এই তো 4টা পয়েন্ট বের হয়ে গেল। এখন তুমি যদি বসাও এগুলা কাটবে, এই যে দেখো বিপি যখন -6 তখন আইডি 0, যখন বিজিএস টা 0 তখন আইডি হচ্ছে 12, যখন বিজিএস টা এই ভ্যালু সমান তখন আইডি আসছে 6 মিলি, যখন হাফ এসেছে মানে হচ্ছে 3 ভোল্ট তখন আইডি হচ্ছে 3। তাহলে এই 4টা পয়েন্টকে অ্যাড করে আমি কার্ভটা পাচ্ছি। ঠিক আছে, একই রকমের একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, পি চ্যানেলের জন্য আইডিএসএস দেওয়া আছে, বিপি দেওয়া আছে, কার্ভটা ড্র করতে হবে। আমি এটা করে দিব, শর্ট হ্যান্ড মেথডের জন্য করে দিব, যেখানে পয়েন্টগুলো বের করা আছে আমি এটা করে দিব। ঠিক আছে, এইখানে কি বুঝতে বেশি অসুবিধা হচ্ছে যে 4টা পয়েন্ট কোথা থেকে পেলাম? এই 4টা পয়েন্ট আমরা এই যে এই টেবিলটা থেকে পেয়েছি। বিজিএস কে 4টা ভ্যালুতে চেঞ্জ করেছি, আইডি 4টা ভ্যালু আমরা পেয়েছি। সো 4টা ভ্যালু প্লট করে দিলে ইউ উইল বি এবল টু ফাইন্ড আউট দ্য ট্রান্সফার কার্ভ। ওকে, ক্লিয়ার? কারো কোনো কোয়েশ্চেন? কারো কোনো কোয়েশ্চেন? নো ম্যাম। অলরাইট, সো এখন তোমাদের আমি গ্রেডটা দেখাতে চাই, সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে তোমাদের ব্রেকডাউন। সবাই কি দেখতে পাচ্ছ? ফার্স্টে এখানে বলি হাইলাইট করা যারা আছো তোমাদের কিছু কিছু কম্পোনেন্ট মিসিং। আমি আবার আজকে একটা মেকআপ ভাইবা নিব। 5 জন আছো যারা ভাইবা এখনো দাওনি, আমি তোমাদেরকে নোটিস একটা দিয়েছিলাম যে ভাইবা তোমাদের মিসিং যারা আছে আজকে আমি ভাইবা নিব। সো এই 5 জনে তোমরা যদি দিতে চাও দিতে পারো, না দিতে চাইলে আমার কোনো অসুবিধা নেই। যদি দিতে চাও এই 5 জনের ভাইবা আমি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস উইল টেক দ্য ভাইবা। এছাড়া এই যে মাঝখানে দেখো অ্যাসাইনমেন্ট যেটা 30% ছিল, তোমরা কিন্তু এখানে অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিট করোনি, এখনো আমি পাইনি। ঠিক আছে, যারা যারা বলছো দাবি করছে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছো, তাদের অনেকের অ্যাসাইনমেন্ট এখনো উইদাউট কভার পেজ। লেট মি শো ইউ, আমি দেখাই এখানে। অনেকে রিসাবমিট করেছো, একই ভুল করে রিসাবমিট করেছো। ইটস ভেরি আনফরচুনেট দ্যাট ইউ ক্যানট ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইনস্ট্রাকশন। যারা রিসাবমিশন করেছো এই যে উইদাউট কভার পেজ, এই যে আমি 8 জনকে সিরিয়াল দিয়ে দিয়েছিলাম, এই ফোল্ডারটা আমি অ্যাটাচ করে দিয়েছিলাম যাতে করে তোমরা বুঝো যে কাদের অ্যাসাইনমেন্ট প্রপারলি আসেনি। উইদাউট কভার পেজ মিনস, আমি দেখাই, এখানে কোনো কভার পেজ নেই। তোমাদের একটা ইনস্ট্রাকশন ছিল এট দ্য এন্ড অফ ইয়োর অ্যাসাইনমেন্ট যে তোমাদের question including the whole assignment, including the rubric, you have to attach at the beginning of your solution. সেটা তোমরা করোনি। রুব্রিক যদি না থাকে আমি তোমাকে মার্কিং করতে পারবো না, so ultimately you will get 0 out of 30. ঠিক আছে, এই জন্য আমি তোমাদেরকে রিসাবমিশনের অপশন দিয়েছিলাম। তারপরে যারা রিসাবমিট করেছো সেখানেও আনফরচুনেটলি এদের মধ্যে অনেকেই আছো যারা তখনও কভার পেজ দাওনি, সো আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব না, আমি তোমাদেরকে ইনকমপ্লিট দিতে বাধ্য হয়েছি। ঠিক আছে, সো যারা এখনো এখানে হাইলাইটেড অবস্থায় আছে অ্যাসাইনমেন্টে, তারা কি অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চাও? আমি নাম বলে দিচ্ছি, মুন এমডি আসিফ, খান এমডি তালহা, হোসেন এমডি আরাফাত, তুর্না, হাসান রিয়াদ, সমাদ্দার অনিন্দিতা, হোসেন সাদিয়া, জুবায়ের, গাজী এমডি তাহসিনুল, মুকিত এমডি আব্দুল্লাহ, কৌশিক, শাহেদুজ্জামান। তোমরা এখনো অ্যাসাইনমেন্ট যদি দিতে চাও আজকের মধ্যে দিতে পারো, আজকে থাকবে লাস্ট টাইম। বলো ম্যাম। হাসান রিয়াদ ম্যাম, আমি তো পরে কভার পেজ সহ অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেছিলাম ম্যাম। আমি দেখি তোমার আইডি বলো। 19402361 40236, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি না 40236, তোমার তো আমি পাইনি অ্যাসাইনমেন্ট, এই যে নাই তো। আমি